여호수아서 8장 1절과 2절의 말씀입니다. 여호수아서 8장 1절과 2절의 말씀을 저와 여러분 한 목소리로 합독하도록 하죠. 여호와께서 여호수아에게 이르시되 두려워하지 말라, 놀라지 말라. 군사를 다 거느리고 일어나 아이로 올라가라. 보라, 내가 아이 왕과 그의 백성과 그의 성읍과 그의 땅을 다 내 손에 넘겨주었으니 너는 여리고와 그 왕에게 행한 것과 같이 아이와 그 왕에게 행하되 오직 거기서 탈취할 물건과 가축은 스스로 가지라. 너는 아이 성 뒤 복병을 둘지니라 하시니. 아멘. 오늘 우리 토트 키즈 친구들 위해서 안송아 전사님께서 그리고 유수 친구들 위해서 용석 전사님께서 말씀 전해 주시겠습니다. 말씀 들으실 때 큰 은혜로 믿음으로 화답하길 바랍니다. 할렐루야. Hello, everybody. Hi. Hi. Show me some hands. Awesome, awesome. Okay, so today our title is going to be super simple. Good or bad? Good or bad? Okay, so let me read. I'm going to read Joshua chapter 7, verse 11 first. Okay, the red part is important. Israel has sinned. They have violated my covenant, which I commanded them to keep. They didn't keep his promise. They have taken some of the devoted things. They have stolen. They have lied. They have put them with their own possessions. And today, chapter 8, we're skipping forward. Then the Lord said to Joshua, do not be afraid. Do not be discouraged. Take the whole army with you and go up and attack Ai. For I have delivered into your hands the king of Ai, his people, his city, and his land. Do you guys remember last week's sermon? How one person asked for forgiveness and was able to save family, friends, and all the close ones from Israelites. And that we, as just us individuals, when we sin, we should never ever run away from God, but we need to get closer to God and ask for forgiveness. And then He will use you for His glory. Today's sermon can be summarized in this one sentence. Always pray in good and bad times. Tough times should not be your only reason to remember God. Even though it can be summarized into this one, we're going to go a little bit further to see what's happening. Okay? So we today start with happy Israelites. They succeed and they were amazing. God was with them. They were winning wars. They were great. Everything was going perfect for them. And even better, their next task was super simple. They just had to go and fight Ai, and God said, you know what, go get him. But you know what, just obey my words. That's all I need you to do. But the simple task, Israelites were defeated. They lost. They had to run away for their life. They were scared. So the leader Joshua kneeled down and said, God, why? Why did this happen? How come we lost? We were going so good. Everybody else was having a good time. How come we lost? And then God said, there's this one person who did not follow me, who did not obey my words, who forgot about me during the good times, who did not remember what I said during this good time. And Joshua brought this guy, Achan, and he confessed. He said, yes, I didn't obey God's words. I forgot about him. I forgot about what he said. So I kept a couple things that God told us to, don't keep. Because everything was going so well, I thought it was going to be okay. Ever since then, he was punished. And Israelites kneeled down right away and asked for forgiveness. And right away, God gave them success again. They were able
to do everything under God's control once again. Let's bring this back to our life and let's make this a little bit more easier. When we are going through a hard time, when we are sick, when we are hungry, when we are going through something like, oh, I can't do this by myself, it's easy for us to seek our parents. Mom, Dad, I don't know what to do with this. Can you help me, please? It's easy for us to remember that our parents are with us. But on the other hand, when we are having fun, when we're on the playground, when we are having fun with our friends at the birthday party, before we start that, we say, Mom, let's go home at 2. I'll remember this promise. Let's go home because you're not having fun, but I'm just going to go have fun until 2 and then we'll go home. But when we're having fun, it's easy for us to forget about that. It's easy for us to easily go over the time. And your mom, your dad, whoever is just waiting and waiting and waiting because you forgot about the promise and you forgot about them. They just wait. This is what the Israelites did. They remembered God when they were going through a hard time. They relied on God when they were going through a tough time. But when they were happy, when they were excited, they said, God, this is going to be okay. I don't need to obey your words right now because I'm having such a good time. Let us remember, we're not only seeking God and remembering God when we're going through a hard time. When we want to say, hey, God, I need your help because I can't do this. We must remember Him during good times as well. We must obey His words and promise because He gave that to us. We say, God, I am happy. Thank you. But you know what? Let me remember your promise. Let me remember to obey your words during the good times. Who showed this? This one person showed this greatly, was Jesus Christ. Before the crucifixion, before He was nailed to that cross, He was going through a tough time. But He remembered God. He obeyed His words. But not only that, when He was resurrected, when He was happy, when it was the best time of His life, He remembered Him. He obeyed Him. He never said, I did it by myself because I am Son of God. No, He said it because He did it because of God, not because of Him. Okay? So let us repeat this after me. Always pray. Louder, louder. Always pray. In good and bad times. Can we do this all together? 자, 시작. Always pray in good and bad times. Okay, let us remember that for the whole week. I'll see you guys next week. Bye-bye. 할렐루야. Did you know that when you commit a sin, it affects everyone around you? Even when it is done in secret, where nobody will ever know, it still affects them. When I was little, I was taking piano lessons. And I would have to check off how many times I practiced. But one time, I didn't want to practice too much, and I did something that I shouldn't have done. I checked off when I didn't even practice. I filled in the rest. I thought that nobody would know, but my mother knew right away, and I got in trouble for it. And today's passage shows Achan sinning in secret, thinking that nobody will ever find out. But this causes more troubles than he ever could have thought. When the Israelites attacked Jericho, they were to devote the city to God by completely destroying it, not leaving anything behind except a few things that were set apart for God. But Achan took and kept some things which were supposed to be destroyed or taken for God's treasury.
And after Jericho, there was a small city called Ai. Ai. And after spying the city, they decided to send only 3,000 men to fight without even asking God. They didn't even pray to God. They didn't even ask God what they should do next. Then the Israelites were defeated, which came at a surprise because Israel always won. They were always victorious. And it was right after big victory over Jericho. But this is when we have to be careful after the victories. They were proud of themselves. They overestimated themselves and underestimated I. Then they found out that then God told them that there was sin in Israel, which they found out by casting lots, which was what God directed Joshua to do. And they find out that it was Achan who did it. And Achan admits his sin and what he took. And Achan's family and his possessions, they were all destroyed. And once the sin was taken care of, eventually the Israelites went back to Ai to fight them, and they were victorious, being obedient to God this time. And you may think what happened to Achan was a little harsh and extreme. And you may think God could have just let it go. But this goes to show how serious God is about sin. And how God is serious about holiness. Even if it was just only one out of many. It was only one person out of how many Israelites there were. And just as Achan's sin affected the whole Israelite community, Adam's sin also affected the whole human race. But through the death of one man, Jesus, we were forgiven and we were given life. 1 Corinthians chapter 15 verse 22 says this, "For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive." Amen. So let us keep ourselves from sinning, even in our personal lives, asking for forgiveness by the grace of our God, grace of our Lord Jesus Christ, remembering how sin affects not only those around us that we care about, not only ourselves, but also our relationship with God. Amen. 할렐루야. 우리 주신 차세대에게 주신 말씀들 감사하고요. 우리 이 시간에 올라가서 우리 자녀들 또 말씀 나누고 배우고 찬양하고 교제하는 시간을 가질 텐데요. 사랑과 격려의 박수로 보내도록 하겠습니다. 할렐루야. 우리에게 자녀 세대를 주신 하나님 감사합니다. 오늘 우리가 나누는 말씀, 하나님 말씀은 여호수아서 8장 1절부터 2절까지의 말씀입니다. 제목은 돌이킴의 은혜이죠. 우리 한번 따라해 볼까요? 돌이킴의 은혜. 돌이킴의 은혜가 있기를 축원합니다. 오늘 본문의 상황적인 배경을 좀 잠깐 언급을 하면요. 연전, 연승 이런 이스라엘 앞에서 요단 강물이 갈라졌죠. 그리고 첫 관문, 초롱성과도 같은 여리고성이 무너졌습니다. 견고한 성을 차지했죠. 어떻게 보면 세컨 제너레이션이죠. 약속의 땅을 향해서 나아가는 부모 세대가 광야에서 그 시간들을 다 했고 이제 다음 세대인 자녀들에게 약속의 땅을 차지해야 되는 사명이 주어진 그런 상황이죠. 넘실대는 요단 강물이 이스라엘 백성 앞에서 갈라져 마른 땅을 밟고 지났다. 그것이 성경의 얘기였고요. 그 앞에 첫 관문인 초롱성과도 같은 여리고성, 어떻게 보면 두 겹, 세 겹으로 이중의 벽을 가지고 있는
그때 당시에 굉장히 앞선 문물과 또 무기들을 가지고 싸웠던 여리고 성이라 할 수 있죠. 그 견고한 성을 지금 차지한 겁니다. 하나님의 말씀에 순종하고 기도하며 함성을 외칠 때 그 성벽이 무너져 내리는 놀라운 역사를 경험하는 거죠. 이스라엘 백성은 승리의 기쁨에 도취되어 있습니다. 지금 굉장히 이렇게 하면 되는구나. 자신의 힘으로 감당할 수 없는 적들을 싸워 이기는, 자기의 능력과 지혜로 감당할 수 없는 상황을 헤쳐나온 상황이라고 할 수 있어요. 그런데 여러분도 한번 생각해 보세요. 처음에 이민자로 또한 유학생으로 또 캐나다 밴쿠버 살이를 시작했던 때가 있을 겁니다. 그때 얼마나 조심스러웠나요? 처음엔 뭐든지 조심스러워요. 그래서 아주 작은 하나라도 하나님께 기도해요. 근데 시간이 지남에 따라 대담해지죠. 적응도 되고. 그리고 한번 해보니까 이렇게 되는구나. 뭔가를 좀 알아가죠. 그래서 하나님께 잘 여쭙지를 않아요. 내가 생각하고 내가 다 결정하는. 그래서요, 인생 가운데 기도가 사라져 버립니다. 인생 가운데 하나님의 말씀이 사라져요. 인생 가운데 하나님의 자리가 없어져 버립니다. 결국 내가 주인 되는 삶을 살죠. 그럼 어떻게 될까요? 우리 인생은 어찌 되어 버릴까요? 그것이 바로 아이성 전투의 이야기입니다. 우리가 아이성 전투를 보게 되면요, 그 모습이 잘 나와요. 아이성은 아까 용숙 전사님이 AI, 아이성이라 했는데 그 전까지는 생각을 못 해봤네요. AI 시대를 살아가는. 별 연결은 없습니다. 큰 의미는 없어요. 어쨌거나 저한테는. 아이성은 작은 성입니다. 그래서 모든 군대가 갈 필요가 없다라고 하는 정찰병의 보고를 받는 거죠. 이제 여리고 성이 무너지고 그 성을 점령한 후에 이제 올라가는 거죠. 전쟁을 하며 그 땅을 차지하러. 정탐꾼을 다시 보냈는데 갔다 와서 보고를 들어보니까 아주 작은 성이어서 우리 모든 군대가 갈 필요가 없을 정도래요. 굳이 한 2, 3천 명의 군사면 아이성을 점령하는 데 충분하다. 별 어려움이 없을 것이다 라고 하는 판단을 하는 거죠. 결과는 어땠을까요? 오늘 본문 말씀은 패배라고 얘기합니다. 이들은 지금 약속의 땅을 차지하는 정복 전쟁 중에 첫 번째 실패를 맛보는 거예요. 이거는 질래야 질 수 없는 전투인데, 지고 싶어도 참 지기가 어려운 일인데 이런 어처구니 없는 일이 발생했다라고 하는 거죠. 그동안 이길 수 없는 싸움, 그리고 풀어갈 수 없는 상황을 헤쳐나왔는데 이거는 해볼 만하다. 우리가 다 할 필요도 없이 그냥 2, 3천 명만 보내서 전쟁하게 하면, 전투를 치르면 될 일이다 했는데, 이제까지 우리가 이길 수 없거나 혹은 감당할 수 없는, 헤쳐나갈 수 없는 일들은 은혜 가운데 하나님의 함께해 주시는 것을 통해 여러 헤쳐 이겨왔는데 이런 어처구니 없는 일들이 벌어지다니. 아까 말씀드린 그것입니다. 살펴보면은요, 기도하지 않아요. 그냥 정탐꾼 보고를 받고 그래 2, 3천 명이면 되겠지. 왜요? 요단강이 갈라졌거든요. 그 초롱성과 같은 두 겹의 앞선 문명과 문물로 이렇게 준비되어 있는 그 성도 우리가 차지했거늘. 그래서 그냥 보내는 거죠. 패배입니다. 그런데 그것과 함께 더 중요한 요소가 있음을 성경은 우리에게 열어서 보여줘요. 그들이 간과한 것, 놓쳐버린 것이 있다라고 하는 거예요. 그것은 아간의 범죄입니다. 아까 우리 전사님들도 화면을 통해서도 보여주고 했는데요. 아간이란 사람이 금은 보화 그리고 아름다운 옷에 그만 자기 마음을 빼앗깁니다. 그래서 하나님께 바쳐진 것을 자기 자신이 취하는 거죠. 가져서는 안 되는 것을 갖는 불순종을 범한다라고 하는 거예요. 그래서요, 우리는 아간의 범죄를 통해서
한 개인의 범죄가 이스라엘 공동체 전체에 위기로 번지는 것을 보게 되는 거예요. 여러분, 그냥 한 사람의 범죄로 볼 수도 있지만요, 지금 이 전체 흐름을 놓고 본다면 연승가도를 달릴 때 조심해야 된다. 일이 잘 풀려나갈 때 더욱 조심해야 된다. 뭔가 익숙해져서 내가 할 수 있겠다라고 생각하는 그때에 조심해야 된다. 간과하며 놓쳐버려서는 안 되는 것이 있다라고 말씀해 주는 거죠. 야, 이것쯤은 내가 할 수 있겠다라는 생각으로 하나님께 기도하는 일들을 망각하거나 하나님의 말씀이 내 속에 사라져 버린다면 이것이야말로 하나님 백성에게는 최대의 위기다라고 성경은 말씀해 주고 있습니다. 자, 이럴 때 어떻게 하는가? 여호수아서 7장 6절을 보면 이렇게 얘기해요. 여호수아가 옷을 찢고 이스라엘 장로들과 함께 여호와의 궤 앞에서 땅에 엎드려 머리에 티끌을 뒤집어 쓰고 저물도록 있다가 7절에 보면 이르되 슬프도소이다. 주 여호와여 어찌하여 이 백성을 인도하여 요단을 건너게 하시고 우리를 아모리 사람의 손에서 넘겨 멸망시키려 하십니까? 우리가 요단 저쪽을 동쪽 편을 만족하게 여겨 거주하였다면 그게 좋았을 뻔했습니다. 라고 하나님 앞에 엎드려 한탄하는 것을 봅니다. 생각해 보면 그렇게 볼 수도 있겠죠. 여러분, 첫 번째 실패, 첫 번째 패배의 때를 기억해 보실 수 있을까요? 아니면 가장 근래에 있었던 뭔가 패배하듯 인생을 실패 경험을 한 부분들을 떠올려 볼 수 있을 것입니다. 그때 어떤 생각과 반응이 드나요? 여호수아는 하나님 앞에 처절하게 엎드립니다. 그리고 차라리 주님 동쪽 편에 머물러 있는 정도였으면 좋지 않았을까요? 그러면서 이렇게 얘기하죠. 주여, 이스라엘이 그의 원수들 앞에서 돌아섰으니 내가 무슨 말을 주님께 하리일까? 우리가 약속의 땅, 하나님이 주신 이 약속의 땅을 정복하며 전쟁과 전투를 치르며 감당해야 될 때 적군이 무서워 등을 돌려 원수들로부터 등을 돌렸던 이 일들 앞에 저희가 무슨 말을 할 수 있을까요? 가나안 사람과 이 땅의 모든 사람이 이것을 듣고 우리를 둘러싸고 우리 이름을 세상에서 끊으릴 텐데 주님의 크신 이름을 위하여 어떻게 하시려고 합니까? 라고 기도하는 거죠. 자기들의 실패 그것을 넘어서서 자기들의 패배 그것을 넘어서서 하나님의 이름으로 이루어지고 하나님의 구원과 영광을 나타내는 하나님의 이름이 어떻게 될까요? 를 기도합니다. 여호수아가 그리고 리더들이 함께 엎드려 기도할 때 하나님께서 말씀해 주세요. 여호와께서 여호수아에게 이르시되 일어나라 어찌하여 이렇게 엎드려 있느냐라고 말씀하시면서 이 전쟁의 패배의 이유 원인이 뭔가를 짚어주시는 거예요. 너희가 명령을 어기고 언약을 어겼다. 하나님을 속이고 도둑질하였다라고 분명하게 가르쳐 주시죠. 그러면서 너희 중에 이 죄악을 멸하지 않으면 내가 다시는 너희와 함께할 수가 없다라고 하는 영적 진리를 원리를 말씀해 주시는 거예요. 그 속에 있는 죄된 것으로 하나님과 함께할 수 없음을 죄와 하나님이 함께 갈 수가 없는 것을 분명하게 말씀해 주시는 거예요. 그러면서 이렇게 도전하고 권면하시는 거죠. 13절은 이렇게 말씀합니다. 너는 일어나서 백성을 거룩하게 하여라. 그리고 너희는 tomorrow죠. 내일을 위하여 스스로 거룩하게 하여라. 너희 가운데 이 죄악의 물건을 제해 버리기 전까지는 너희의 원수들 앞에 능히 맞서지 못할 것이다라고 말씀하는 거죠. 정리를 좀 해보면요. 하나님 앞에 엎드려 기도하는 일들이 다시 이루어져요. 돌이킴의 은혜가 있는 것입니다. 그럴 때 하나님께서 분명히 짚어주세요. 너희 속에 그 죄의 일들을 돌이키지 않으면 내가 너희와
결코 함께할 수가 없다는, 함께하고 싶어도 할 수 없는 것을 말씀해 주시면서 굉장히 중요한 도전의 일들을 주세요. 스스로 거룩해 하라. 백성들에게 얘기해. 다 불러 모아서 백성들에게 분명히 얘기해 줘라. 너희들 스스로 거룩하게 하라. 그리고 너희 가운데 그 죄를 제거하기 전까지는 너희의 대적을 너희가 능히 맞서지 못하리라. 비록 그것이 작은 규모의 성이고 대적이 그리 강성하지 않다 할지라도, 어처구니 없게 여겨지는 일이라 할지라도 결코 너희가 맞서서 이길 수가 없을 것이다. 언제까지요? 그 죄를 제하는 그 전까지는. 죄 버려야 한다. 스스로 거룩해져야 하는 이 일들에 돌이키는 것, 그것이 중요하다라고 얘기해요. 왜 그럴까요? 우리 능력이 하나님이기 때문에 그렇습니다. 하나님이 함께 하시지 않으면 결코 어떤 것도 이길 수 없다. 그것이 성경의 말씀이에요. 그러면서 이스라엘 백성에게 거룩할 것을, 스스로 그 죄악의 일들을 멸하고 끊어내는 일들을 말씀하시고, 이스라엘 백성은 하나님의 말씀 앞에 다시 순종하며 한 개인별뿐 아니라 공동체 전체로서 거룩한 부분을 향해 나아갑니다. 그럴 때 하나님이 8장 1절 2절 본문으로 말씀해 주세요. 여호와께서 여호수아에게 말씀합니다. 두려워하지 말라, 놀라지 말라. 군사를 다 거느리고 일어나 아이로 올라가라. 보라, 내가 아이 왕과 그의 백성과 그의 성읍과 그 땅을 다 너희 손에 넘겨 주었으니 너는 여리고와 그 왕에게 행했던 것처럼 아이와 그 왕에게 행하되 오직 거기서 탈취할 물건과 가축은 스스로 가지라. 너는 아이 성 뒤에 복병을 둘지니라 하시니, 저는 이 부분을 보면서 이런 생각을 굉장히 도발적으로 해봅니다. 뭐냐면 여기서는 탈취할 물건을 그냥 가져도 된대요. 여리고성의 부분들은 안 되는데. 왜 그럴까요? 여리고성이 규모 면에서 훨씬 값지고 좋은 물건들이 많기 때문에 가치의 경중을 따져서 이거는 하나님 내가 취할 거야, 좀 떨어지는 이 부분은 너희가 가져, 이런 걸까요? 아니죠. 하나님 앞에 여리고성이든 아이성이든 그 부분들에 대한 받쳐진다라고 하는 부분을 가르쳐 주시는 부분과 함께요, 저는 그런 생각도 해봅니다. 뭐냐면 하나님 말씀에 순종해야 되는 것이 전쟁에 있어서 제일 중요되고 우선되는 것이다라고 하는 것을 가르쳐 주시는 것 같아요. 만약에 여러분, 이스라엘 백성이 아이성에서 실패하지 않았다면, 그냥 연승가도를 요단문이 갈리고 여리고성이 무너지고 가장 강력한 성읍을 이제 차지했으니 나머지 성들은 차차 수순에 의해서 진행될 것이라 생각하며 기도하는 일을 놓쳐버리고 말씀을 놓쳐버리고 하나님이 없는 삶과 전쟁을 치렀다면 얼마나 끔찍한 일이 되겠나 하는 거죠. 하나님께서는 인생들의 연약함 가운데 그리고 실패하는 일들을 통해서 가르쳐 주시는 거예요. 가장 근본적이고 본질적인 사안이 무엇인가? 우리 인생 가운데 있어서 가장 본질적인 것이 무엇인가를 가르쳐 주신다라는 생각합니다. 아까 우리 이광진 집사님 기도하셨지만 우리가 주일 외에 나머지 6일의 삶을 어디에 몰두하며 무엇을 위하여 삶을 불태워 불사러 가며 살고 있는지 짚고 점검해 봐야 될 부분들이 있는 거죠. 특히 아간의 범죄 일들, 그리고 여리고성과 아이성에서 탈취한 물건들을 서로 다르게 이제 하나님께 바쳐줘야 될 것과 사람들에게 전리품으로 주어지는 부분의 일들을 보면서, 그리고 그 가운데 실패하는 이스라엘 모습을 보면서 하나님을 잃어버리고 놓쳐버리는 일들, 이것 안 된다. 전쟁에 있어서 크고 작은 성패, 지고 이기는 부분보다도 하나님 앞에 거룩함을 추구하고
작은 것 한 가지라도 하나님께 여쭙고 기도하며 나아가는 일들, 그리고 하나님 그 말씀을 순종하고 붙잡는 일들, 이 작은 일들, 큰 일들 통해서 결국 말씀이 내 속에 순종함으로 이루어지는 일들을 하나님께서 얼마나 본질적으로 중요하게 생각하는가. 약속의 땅을 정복한다는 것의 의미는 사실 하나님의 백성으로 그 말씀 가운데 기도로 하나님의 사람으로 세워지는 것이다라고 하는 것을 가르쳐 주시는 거죠. 쉽지 않은 말입니다만 이렇게 우리는 나눌 수 있겠죠. 이 첫 번째 실패가, 이 패배가 우리의 영적인 여정을 가르쳐 주는 것. 여러분, 앞으로 31명의 왕과 이 족속들과 그 땅을 여호수아가 요단 서편에 전쟁으로 치르게 됩니다. 거기서요, 여러분, 전쟁이란 건 뭘까요? 그냥 막 마구잡이로 주먹 휘두르는 게 아니죠. 그러다가 그냥 하나 운 좋게 걸리는 건 100에 하나, 1000에 하나, 만에 하나의 일일 것이고요. 전략 없이 그냥 나간다면 그건 백전백패일 것입니다. 앞으로 남겨져 있는 31명과의 이 왕들과의, 그리고 그 민족들과의 전투의 일들에 있어서 가장 중요한 전략적인 그 부분을 오늘 말씀해 주시는 거죠. 그들의 인생에 있어서 가장 중요한, 전쟁과 전투를 수행함에 있어서 가장 중요한 전략적 자원이 바로 스스로 돌이키는 것, 하나님 앞에 엎드려 기도하며 스스로 거룩하게 나아가는 것, 이것이 가장 중요한 믿음의 전쟁의 원리, 자원이 된다라고 오늘 가르쳐 주시는 거죠. 그래서요, 우리 인생에서 경험하는 패배, 그리고 실패와도 같은 일들을 통해서 하나님은 우리에게 지금 교훈하고 계십니다. 여러분, 인생 가운데 뭔가 뜻대로 되지 않고 심혈을 기울여서 진행하고 힘을 다 쏟아서 이뤄가고 있는데 만약 그것이 실패로 끝난다면, 믿음의 전쟁 가운데 패배로 끝난다면 참 안타깝겠죠. 그러나 하나님은 거기서 머물게 하지 않으십니다. 왜 우리 인생이 넘어지는지, 왜 패배하고 실패하는지 근본적인 이유를 가르쳐 주세요. 그리고 그것은 하나님과 함께하기 위함이다라고 하는 것으로 귀결되는 겁니다. 어떤 순간, 어떤 상황에서도 내가 이것 정도는 할 수 있겠다라는 상황에서조차도 우리는 하나님께 기도하고 동일하게 하나님의 말씀과 그 약속을 붙잡아야 되고, 주님, 이것은 우리가 도저히 감당할 수 없는 일이고 대적들의 저 강성함을, 그런 상황에서도 엎드려 기도하며 말씀 속에서 하나님의 약속을 붙잡는 일들이 동일하게 있어야 된다. 그래야 이 약속의 땅을 차지하는 정복 전쟁과 무수한 전투를 치러가는 것에 의미가 있겠죠. 경험치라는 게 중요하죠. 젊은 세대에 있어서 게임하면요, 경험치가 굉장히 중요합니다. 전쟁과 전투를 통해서 전투력이 막 이렇게 올라가거든요. 여러분, 믿음의 삶을, 오늘 하루를 힘겹게 믿음의 발걸음을 떼내는 일들 통하여 여러분 경험치가 올라가고 계신가요? 더욱 하나님을 알고 경외하는 일들, 스스로 거룩하기를 더욱 추구하는 일들, 어떠한 상황 가운데서도 야, 이거는 진짜 안 되겠다 절망하며 기도하는, 그러나 이건 내가 할 만하니까 기도하지 않는 이런 모습이 아니고, 어느 순간에도 두려워하지 말고 놀라지 말고 내가 너의 하나님이 되며 너와 함께하여 동행하며 이 전쟁을 이기게 하겠다 하시는 그 하나님과의 관계가 더 깊어지고 그 연합이 더욱 견고해지는 이 경험치가 세워지고 있나요? 사랑하는 성도 여러분, 오늘 우리는 돌이킴의 은혜에 대해서 나누었습니다. 하나님께서는요, 돌이킬 수 있는 기회를 주세요. 그리고 돌이킬 때 그곳에 은혜가 있고 승리가 있음을 가르쳐 주십니다. 여러분, 우리가 돌이켜야 될 것 뭘까요? 캐나다 밴쿠버의 삶 가운데 익숙해지고 뭔가 좀 잘 되는 상황 가운데
우리가 돌이켜야 될 모습이 있다면 뭘까요? 우리 인생을 향하여 두드리시며 말씀하시는 돌이킴의 은혜를 통하여 우리와 함께 하시기 원하는 주님의 그 사랑과 은혜 경험하는 저와 우리가 되었으면 좋겠습니다. 우리 찬양팀 앞으로 나오시고요. 우리 함께 찬양하며 기도했으면 좋겠어요. 십자가 그 사랑 멀리 떠나서 무너진 나의 삶 속에 잊혀진 주 은혜 돌같은 내 마음 어루만져 주시사 다시 일으켜 세우신 주님을 사랑합니다. 우리 함께 찬양하고 기도하도록 하겠습니다. 십자가 그 사랑 십자가 그 사랑 멀리 떠나서 무너진 나의 삶 속에 무너진 나의 삶 속에 잊혀진 주네 돌같은 내 마음 어루만지사 다시 일으켜 세우신 주를 사랑합니다. 주 나를 보호하시고 주 나를 보호하시고 말 붙드시니 나는 외롭고 존귀한 주님의 자녀라. 주 너를 보호하시고 널 붙드시니 너는 외롭고 존귀한 주의 자녀라. 지나간 일들을 기억하지 않고 이전에 행한 모든 일 생각지 않으리 사막의 강물과 길을 내시는 주님 주 내 안에 새 일 행하실 내 안에 새 일 주만 바라보리라. 주 나를 보호하시고 주 나를 보호하시고 날 붙드시니 나는 외롭고 존귀한 주님의 자녀라. 주 너를 보호하시고 널 붙드시니 너는 고배롭고 존귀한 주의 자녀라. 아멘.
사랑하는 성도 여러분, 무언가에 익숙해진다는 것 어떻게 보면 되게 자연스럽고 좋은 거죠. 그러나 그 가운데 우리가 하나님을 망각한다면 그것은 돌이킬 수 없는 실패의 길이 될 것입니다. 여러분, 캐나다 처음 와서 행했던 일들이 뭡니까? 처음 직장의 일들에 문을 두드릴 때 어떤 마음으로 어떻게 기도하며 행하셨나요? 여러분, 사랑하는 자녀들 처음 학교 보내던 그날 그 첫 시작의 일들 가운데 여러분 어떤 마음으로 어떻게 기도했나요? 뭔가 익숙해지고 뭔가 알아가며 뭔가 해낼 수 있다라고 하는 생각 속에서 기도하는 일들이 사라지고 하나님의 말씀이 희귀해졌다면, 그리고 우리 인생의 자리에 하나님의 자리가 없어졌다면 돌이키셔야 합니다. 돌이킴의 은혜가 약속되어 있습니다. 오직 엎드려 기도하고 돌이켜 회개하며 스스로 거룩하기를, 그 모든 죄악의 일들을 제해 버릴 때 하나님이 함께 하시며 하나님께서 이기게 하시는 은혜로 우리를 붙잡아 주십니다. 우리 이 시간에 한번 기도할 때 주님, 돌이켜야 될 것들을 돌이킬 수 있는 깨닫는 저희들 되게 하여 주시고, 돌이킬 수 있는 하나님 그 믿음의 힘도 더하여 주셔서 돌이킴의 은혜 가운데 서게 하여 주시옵소서. 함께 기도하도록 하겠습니다. 사랑하는 주님, 돌이켜야 할 하나님 그것들이 무엇인지 오늘 이 예배 자리를 통하여 말씀 가운데 깨닫는 저희들이 되게 하여 주십시오. 한 사람 한 사람 모든 삶의 자리 가운데 돌이킴의 은혜를 더하여 주시옵소서. 캐나다 밴쿠버의 삶을 살아갈 때 이민자로 또한 유학과 하나님 여러 가지 삶의 모습으로 밴쿠버 살이를 시작할 때 가졌던 그 첫 마음들이 어떠했는지, 작은 것 하나라도 하나님의 도우심이 없이는 행할 수 없는 자인 것을 두려워하며 하나님 앞에 엎드려 기도하고 함께 해주시기를 기도했던 그 은혜, 그 기도가 사라졌다면 하나님 우리 속에 다시 기도를 회복시켜 주시옵소서. 갈 바를 알지 못하며 감당해야 될 지혜와 능력이 부족하여 엎드려 기도하며 주님의 말씀을 구할 때 그 말씀으로 함께 하시고 동행하시사 말씀의 권능과 이김과 승리로 함께 해주셨는데, 이제는 연승가도를 달리며 익숙해지고 편안해짐 가운데 말씀과 기도를 놓쳐버렸다면 하나님 돌이키는 저희들 되게 하여 주옵소서. 약속의 땅을 향한 정복 전쟁과 전투를 통하여 하나님을 더욱 의지하고 하나님과의 관계가 더욱 공교해지는, 주님과의 연합과 일치가 더욱 공교해지는 인생이 되게 해주시사 우리에게 주신 인생의 날들 다하는 그때에 주님 앞에 서서 주님이 주시는 상급과 열매와 하나님의 기쁨을 얻는 자들이 될 수 있도록 돌이킴의 은혜 안에 서는 저희들이 되게 하여 주옵소서. 하나님, 우리의 가정과 우리의 자녀들의 인생을 다시 한번 믿음 가운데 말씀과 기도 가운데 주님 앞에 의탁합니다. 우리의 삶의 자리, 우리의 사업터와 비즈니스와 직장의 일들을 도모하는 모든 것들 하나님 앞에 기도와 말씀으로 올려드리는 자들이 되게 하여 주옵소서. 특별히 인생의 길과 비전을 구하는 젊은 세대와 청년 세대들 가운데 하나님 스스로 거룩해 하며 하나님의 말씀에 약속 붙잡고 기도하며 하나님의 자리를 세워드리는 믿음의 사람들로 다음 세대를 축복하여 주시옵소서. 우리 인생에 하나님의 돌이킴의 은혜 앞에 서 있사오니 그 약속 앞에 서는 하나님 밴쿠버 얼라이브 교회, 우리 교회 되게 하여 주시고 주 예수의 부활 생명 안에 살아있는 자들, 부활의 생명 가운데 성령의 권능과 기름 부심 안에
되살리는 자들이 되게 하여 주시옵소서. 하나님, 돌이키는 은혜를 약속하셨사오니 우리들의 넘어지고 실패하고 패배하는 일들 속에 좌절하고 낙담하여 넘어져 있는 채로 머무는 자들이 아니라 주 앞에 엎드리는 자들 되게 하여 주시고 그 속에 기도를 회복하고 말씀을 회복하며 스스로 거룩해 하라는 성령의 음성에 귀 기울이는 자들이 되게 하여 주시옵소서. 그리하여 하나님이 우리와 함께 하시고 이기게 하시는 은혜 가운데 서게 하여 주시고 우리 모든 인생의 날들과 크고 작은 인생의 전쟁과 전투 속에서 날마다 돌이키는 자들, 그래서 하나님과 더욱 굳건히 연합하고 하나 되는 주님과의 연합이 더욱 공교해지는 인생 되게 하여 주시옵소서. 돌이킴의 은혜 가운데 승리하는 자들로 서게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.